Hello viewers, Vijay here from Jagrao. Welcome to EduDesk. Here we will study from class 8 of English Reader, lesson number 2, which is Say No. Subscribe this channel and press the bell icon to get the latest updates. Lesson number 2, Say No. Let's start. There was once a witty barber named Gopal. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਸੀ. He had helped the king ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ many a time. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. He was the king's favorite now. ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. The king loved him for his wisdom. ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ. Whenever Gopal asked the king for anything, the king never said no to him. ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ. He would immediately say yes with a smile. ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. The king trusted Gopal completely. ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ. The king's ministers and courtiers became jealous of Gopal. ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ. They would always try to make Gopal look like a fool. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ. But every time Gopal would get the better of them. ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ. He would make them all look like complete fools. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ. One day the ministers and the courtiers thought of a plan. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੋਚੀ. They decided to talk to the king when Gopal was not around. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. One of them said to the king, Your Majesty, you trust Gopal too much. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ.
ਲੈਟਸ ਦੈਨ ਸੀ what happens। ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। All the ministers and the courtiers went away very pleased। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। They were certain that the king would find Gopal neither clever nor witty। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। The next day, Gopal arrived at the court। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। He noticed the ministers and the courtiers giggling at his back। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। He at once knew there was something fishy, so he decided to be careful। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। The king, the courtiers and the ministers started discussing the usual issues। ਰਾਜਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। The king wanted to know how the people of his kingdom could be made wise and intelligent। ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਪਾਲ ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ। ਗੋਪਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਹੀ ਸੈਡ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ, I think we should ask them to have a discussion on some topic every day for 1 hour at least। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। The king looked at Gopal and said, No। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ। Gopal was shocked because the king had never said no to him। ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। He thought a little and then said। ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, Your Majesty, don't you think a friendly discussion would help people think clearly? हे ਮਾਲਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? They will also gain confidence in themselves। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ। Once again the king said flatly no। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਪਾਲ stayed quiet and watched what was happening। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। Every time he said anything, the king would shake his head saying a big no। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਪਾਲ was surprised to see that the king was saying no to whatever he said। ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
he felt certain that it was some dirty plan of the king's ministers who wanted to get rid of him. ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. He decided to wait patiently for the right opportunity to get back at them. ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕੇ. When all the discussion was over, Gopal stepped forward and said, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, O king, you are great, but without these ministers and courtiers of yours, I don't think you would be able to manage your kingdom. हे ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ. So I request you to give them each a special reward of 500 gold coins. ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. The ministers and the courtiers were overjoyed to hear this. ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ. They could not believe their ears. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ. Had Gopal gone mad? ਕੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? Why was he praising them? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? Why was he trying to help them? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? However, they were all very happy at the thought of getting 500 gold coins. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ. But they had forgotten what they had themselves wanted the king to do. ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. The king looked at Gopal and said firmly, No. ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ. The ministers and the courtiers were all very sad to hear this. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ. ਗੋਪਾਲ continued. ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ. Your Majesty, if that is not possible, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ I would request you to give them each a fertile piece of land in your kingdom. ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. Once again the ministers and the courtiers looked happy. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ. But the king shouted back, No. ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿল্লাਇਆ, ਨਹੀਂ. The ministers and the courtiers were almost in tears to hear this. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ. By now the king had realized that Gopal knew what the ministers and the courtiers had planned. ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. He smiled to think. ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ. Gopal will now show them
how clever and witty he remains, even if I say no to what he says. ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਗੋਪਾਲ ਸੈਡ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਕਿੰਗ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, not to ask your ministers and courtiers to work like farmers in your field, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। The king suppressed his laughter and said, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, no, ਨਹੀਂ, I will ask them to work in my fields daily, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। The ministers fell at the king's feet and said, ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓ ਕਿੰਗ, we are all very sorry, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। We are really very sorry, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। Now we know how clever and witty ਗੋਪਾਲ is, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਅਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਫੋਰ ਦ ਕਿੰਗ ਕੁਡ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਸੈਡ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਰਗਿਵ ਦੈਮ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਕਿੰਗ ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਊਟਡ ਬੈਕ, ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿল্ਲਾਇਆ, ਨੋ, ਨਹੀਂ। ਐਟ ਵੰਸ all the ministers and courtiers got up, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ and ran away, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। both the king and ਗੋਪਾਲ burst out laughing, ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। now they knew that the jealous ministers as well as courtiers had learned their lesson, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਈਰਖਾਲੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ।